سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن
سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk mengikuti sambungannya perbincangan kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa. Jadi siapa bersama dengan kita pada petang ini? Boleh saya lihat teman-teman kita yang setia bersama dengan kita. Ada siapa? Oh, kita ada Zizi. Waalaikumsalam. Jawab salam siapa ni? Oh, jawab salam admin ni di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dekat Johara kita. Assalamualaikum Ustazah, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi di situ? Kak Siti Sujia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zizi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Kak Som kita, admin dan teman-teman semua. Ada sesiapa yang nak turut serta bersama dengan saya pada petang ini, boleh ambil link yang telah diberikan oleh adminnya di situ. Kami telah letakkan pautan di ruangan komen di situ. Jadi jika sekiranya ada mana-mana muslimah, mungkin Kak Som, Kak Siti, ataupun Kak Zizi, Hajat Aisyah di sini, Mak Isa kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Cik Salimah ke, Liza, Aisyah, ataupun Cik Ros di situ, Kak Mas ke apa kan, sila boleh masuk ke ruangan kami di sini melalui link yang telah kami berikan. Okey, sebagaimana di situ, boleh tekan saja link tersebut, nanti dia akan terus berikan satu ruang untuk kita pilih
I think YouTube ataupun Facebook, dan boleh pilih Facebook dan akan terus dimasukkan. Tapi kami hanya menerima 4 orang peserta sahaja. Namun saya mengharapkan ya, kalau tak sampai 4 orang pun kita ada 2 orang pun jadilah ya petang ini. Jadi sesiapa yang berminat untuk bersama dengan saya dalam kelas, dalam ruangan saya ini, dipersilakan, jangan malu, jangan segan, tak ada yang nak makan di sini. InsyaAllah kita sama-sama dapat memeriahkan lagi ya majlis ilmu kita pada petang ini. Okey, baik Muslimah, jika masih ingat lagi di mana tempat yang telah kita berhenti, apakah sambungan perbincangan kita, topik kita dan muka surat yang keberapa, sila letakkan di ruangan komen, nanti kami akan paparkan jawapan diberikan. Saya kasih peluang orang lain. Mak Isa, bolehlah Mak Isa, macam tak ada orang lain je nak masuk Mak Isa. Boleh je Mak Isa masuk je, tak kisah. Muka surat 179 ya, Cik Salimah berikan jawapan. Muka surat 179.31. Okey, ada jawapan yang lain? Nurul letak apa tu Wisnu? Apa ya? Tak ada. Kosong. Okey, Kak Zah, muka surat 170.31. Liza juga memberikan jawapan yang sama. Kejap Fika boleh tutup? Ya. Tutup ni. Yuk. Minta maaf kita ada masalah sikit. Dia terlalu ni lah, berangin. Macam mana tu? Sebentar ya, kita betulkan aircon kita di sini. Okey, baik, kita sambung semula. Jawapan daripada Kak Som, poin 31, muka surat 170. Kak Aisyah juga berikan jawapan yang sama. Okey, dia berikan tajuk sekali ya, maksiat memalingkan hati dan dari istiqamah. Kak Mas jawab apa? Muka surat 170, poin 31. Sudi nak bersama doktor, cuma rakyat jelata ramai. Maksudnya takut doktor mabuk nak mengajar karang. Apakah rakyat jelata itu dimaksudkan siapa? Kenapa pula saya yang mabuk? Saya tak mabuk Kak Mas. Jom Kak Mas masuk. Pakai tudung purple Kak Mas. Sama dengan Zazah. Boleh tak? Okey, tak apa. Di sini kita lihat dia jawapan tadi ada kan yang berikan 2 muka surat. Cik Salimah Cik Salimah tadi berikan kepada Ustazah muka surat 179. Kemudian yang lain semua berikan kepada saya muka surat 170. Jadi saya rasa kedua-dua jawapan ini adalah betul dan tepat. Cik Salimah dia sama. Kitab dia, cetakan dia, saya yakin dia sama dengan cetakan saya. Jadi kita berada di poin kita yang ke-31 di sini Muslimah. Maksiat memalingkan hati dari istiqamah. Yes, tepat sebagaimana yang dinyatakan oleh teman-teman kita. Jadi kita ada 2 muka surat. Siapa yang cetakannya sama dengan Ustazah, kita berada di muka surat 179. Tetapi jika cetakan yang terbaru, dia akan berada di muka surat 170. So ikutlah ya kitab masing-masing. Yang penting topik kita di sini, poin kita yang ke-31, maksiat memalingkan hati dari istiqamah. Baik Muslimah, kita akan baca satu perenggan demi perenggan apa yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini. Terus kita masuk kepada perenggan kita yang pertama. Perenggan kita yang pertama dijelaskan kepada kita tentang kesan apabila kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Okey, di sini kita dah masuk kepada kesan yang ke-31. Ada dikatakan pada kitab ini, ia akan memalingkan hati dari kesihatan dan keistiqamahan. Jadi kita perlukan hati yang sihat dan kita perlu satu keadaan yang istiqamah. Istiqamah ni maksudnya konsisten dalam beramal soleh. Jadi untuk berada pada situasi yang memiliki hati yang sihat,
situasi yang kita sebut sebagai hati yang istiqamah. Seseorang dalam kehidupan dia, ia perlu meninggalkan kemaksiatan. Kerana apa? Orang ataupun seseorang yang melakukan kemaksiatan, kesan pada hati dia ialah memalingkan hati dari kesihatan yang kita perlukan tadi dan juga keistiqamahan yang terdapat pada hati kita. Dan ini kita panggil ia sebagai penyakit dan penyimpangan. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab disebutkan kepada kita begini. Di antara kesan maksiat adalah memalingkan hati dari kesihatan dan keistiqamahannya kepada penyakit serta penyimpangan. Jadi hati kita asalnya sihat, hati kita asalnya istiqamah dalam melaksanakan amal-amal yang soleh. Namun apabila seseorang dia melakukan kemaksiatan dalam kehidupannya, hati yang sihat, hati yang istiqamah itu tadi, ia akan dipalingkan. Okay, sehingga dia berada kepada penyakit serta penyimpangan. Dan di sini akibatnya, bila seseorang hatinya berada dalam keadaan yang sakit dan berada dalam keadaan penyimpangan itu tadi, ia akan akibatnya dia akan menyebabkan hati tersebut menjadi sakit, hati tersebut menjadi sakit sehingga tidak mampu mengambil manfaat dari nutrisi-nutrisi yang mengandung kehidupan dan kebaikannya. Maknanya di sini kalau kita lihat di poin yang ketiga dalam slide saya nyatakan kesan dosa pada hati ia seperti kesan penyakit pada tubuh. Kalau kita sakit, okey, contoh saya tanya pada muslimah semua. Kalau kita sakit, contoh kata demam lah, adakah sakit kepala saja? Ia menjejaskan ke tidak keseluruhan tubuh badan kita? Sila berikan komen di situ. Kalau ada jemaah bagus ni, senang sikit saya nak berbual. Tak ada orang nak berbual. Oh, Saya lupa nak buka muka Saza. Sorry Okey, dah nampak dah? Terima kasih. Saya baru baca. Okey, sakit satu badan, dia just. Okey, satu badan rasa sakit. Menjejaskan seluruh tubuh. Betul? Menjelaskan seluruh badan. Menjejaskan seluruh badan, Ustazah. Satu badan doktor sakit. Dari dengan sakit macam nak, dengan doktor nak sama. Satu badan doktor sakit. Menjejas seluruh badan. Okey, kita lihat begini. Hanya kerana kita demam tu tadi, kita tak boleh bangun, tak boleh masak, kan, tak larat. Orang kata nak lipat kain pun kadang-kadang ada orang dia demam, dia tak larat. Yelah mungkin kata, Allah Ustazah ada setakat demam je makan Panadol. Baiklah kita kan, itu mungkinlah orang yang jiwa kental. Tapi kadang ada orang jiwanya lembik. Jiwanya lembik lah, dia tak boleh sakit sikit. Saja menjejaskan keseluruhannya. Jadi itu kita kata penyakit. Okey. Tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata, kesan dosa pada hati seperti kesan penyakit pada tubuh. Hati kita yang sakit, dia akan menjadikan keseluruhan tubuh kita juga turut sakit. Sebab itu, dijelaskan kepada kita di sini, bahkan dosa merupakan penyakit dan racun hati yang tidak ada obat dan penawarnya. Berbeza dengan penyakit demam contohnya. Okay? Kita demam, kita makan Panadol, insya-Allah kita sihat. Kita sakit gigi, jumpa dentist, dentist cuci gigi kita, letak ubat, insya-Allah. Cabut gigi ke apa kan, dia baik. Tapi penyakit hati berbeza. Ataupun orang yang melakukan kemaksiatan itu tadi yang menyebabkan hatinya sakit, hatinya memiliki penyakit, ataupun hatinya ada racun tu kan, tidak ada obat yang boleh menyembuhkan. Kita tak boleh, kita minumlah, orang kata makanlah Panadol, kan, 3 biji ke 4 biji. Penyakit hati ni ataupun racun yang sudah masuk dalam hati kita, dia tak boleh diubati. Namun, penawarnya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah jelaskan kepada kita ialah apabila kita meninggalkan penyimpangan. Maksudnya meninggalkan kemaksiatan.
meninggalkan dosa. Itulah penawar pada hati kita. Sebab tu tadi dia kata tidak ada obat. Maksud tidak ada obat, tidak ada obat yang kita consume, yang kita makan. Dia adalah ada meninggalkan kemaksiatan dosa. Itu obat yang boleh menyebabkan kita sihat pada hati itu tadi. Dan di sini kalau kita lihat pada perenggan kita yang kedua, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang orang yang nak bawa hatinya menuju kepada Allah. Kita, setiap daripada diri kita, orang yang beriman. Okey, ada suara saya tak okey? Okey. Saya memang dah tak okey sikit hari ni. Kan? Okey, suara now okey. Tadi tersekat-sekat agaknya, tak tahulah ya. Tak apalah. Terima kasih Kak Aisyah memberikan feedback di situ. Okey, baik. Sekarang ini kita lihat Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita, orang yang beriman dia akan berusaha untuk bawa hatinya pada dalam satu perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kalau kita lihat di perenggan kita yang berikutnya, dinyatakan kepada kita orang-orang yang berjalan menuju Allah telah sepakat bahawa hati tidak akan memperoleh segala keinginannya hingga dia sampai kepada tuannya. Tuannya ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak bawa hati kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak boleh sampai jika hati tersebut dipenuhi dengan kemaksiatan. Okey? Dia tak boleh sampai kepada Allah jika hati tersebut dipenuhi dengan perkara-perkara yang menyakitkan, maksudnya kedengkian, kebencian, kan? Perkara-perkara yang kita rasa sakit hati dengan orang lain, perkara-perkara begini dia tak boleh untuk bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Hati tersebut adalah hati yang tidak sihat dan tidak selamat. Tetapi kalau kita ni betul-betul dalam keadaan perjalanan nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, kita perlu pastikan hati yang kita bawa dalam perjalanan ini ialah hati yang sihat dan selamat. Iaitu hati yang sentiasa berada dalam keadaan yang ikhlas kerana Allah, hati yang sentiasa kita jaga ia agar tidak dihinggapi dengan hal-hal yang boleh merosakkannya, iaitu dosa dan maksiat. Barulah hati kita hati yang selamat dan ia boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga dia menjelaskan kepada kita bagaimana kita ingin hendak memiliki hati yang sihat dan selamat itu tadi. Bagaimana? Maka dia jelaskan di sini, menyelisihi kehendak nafsu. Perlu menyelisihi kehendak nafsu. Maka sebab itu, kita baca Muslimah pada perenggan kita yang kedua di situ, di baris yang ketiga, hati tidak akan sampai kepada tuannya kecuali dia sihat dan selamat. Ia tidak akan sihat dan selamat kecuali penyakitnya berubah menjadi penawarnya. Dan hal ini tidak akan terrealisasi kecuali hati tersebut menyelisihi hawa nafsunya. Ini cara dia. Bagaimana kita hendak pastikan hati kita sentiasa sihat dan selamat. Iaitu menyelisihi kehendak nafsu kita. Kehendak nafsu kita ni apa Muslimah? Apa kehendak nafsu kita? Ada banyak ke kehendak nafsu? Apa yang kita faham dengan kehendak nafsu? Letakkan di ruangan komen jawapannya. Lambat fikir. Ada tak jawapan? Tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Kita nak ada hati yang sihat, hati yang selamat, kan? Kita perlu menyelisihi kehendak nafsu kita. Jawapan di situ cantik jawapannya. Beli barang-barang yang tak perlu, pembaziran. Okey, boleh. Kehendak nafsu lah
Dah ada nak beli lagi, ikut kepada hati sangat. Boleh juga Kak Som jawapan itu ada yang lain? Okay, Kak Mas kata apa? Membuat sesuatu yang mendatangkan mudarat pada diri sendiri dan orang lain. Macam mana tu? Kak Mas boleh explain lagi? Membuat sesuatu yang mendatangkan mudarat pada diri sendiri dan orang lain. Itu kehendak nafsu. Ada contoh? Datangkan contoh Kak Mas. Jadi kita lebih jelas. Ada yang lain? Tidak pernah rasa cukup. Okay, Cik Salimah kata tidak pernah rasa cukup. Itu menunjukkan bahawa kita ikut kepada kehendak nafsu. Ni lebih kurang sama macam jawapan Kak Som tadi. Kan, beli barang tapi tak rasa cukup. Kan, baju melambak kat rumah. Cakap orang Ustazah Sakinah ni, baju melambak kat rumah kan. Dah ada banyak baju, belum pakai lagi je, beli lagi baju yang lain. Boleh juga. Ini kita panggil kehendak nafsu kita lah. Kak Mas dah ada contohnya Kak Mas? Panjang yang nak menaik Kak Mas. Itulah Kak Mas suruh masuk tak nak tadi. Kalau tak senang jawab je kat sini kan. Tak payah nak type-type. Tapi dia kata rakyat jelata je ramai. Tak tahu apa maksud rakyat jelata. Okey, tak apa. Sementara, okey contoh, example, gaming addiction, jejas diri dan orang lain. Masya Allah. Okey, boleh juga. Ini kita panggil sebagai kehendak nafsu kita. Banyak perkara yang tidak salah dalam hidup kita ini. Contoh, beli baju tak salah, suka makan tak salah kan, ataupun kita main game tak salah. Tadi Kak Ruhaya ada berikan jawapan di situ apanya? Nafsu amarah dengki tak puas hati pada orang. Ini salah, ini tak boleh. Okey, ini tak boleh. Maksud saya yang tadi tu. Yang tadi kan main game, kita boleh main game okey saja. Yang baiklah game-game yang baguslah, sebab ada game yang tak betul juga. Kita kena tapislah kan apa yang kita hendak main game tadi kan. Kemudian makan, ada orang dia ada nafsu makan kan, suka makan, tak boleh nampak makanan, mesti nak makan. Ada orang begitu, pernah jumpa tak orang begitu? Saya ada, ramai saya jumpa orang begitu. Dia mesti nak makan, saya tak faham kenapa. Kan masa paksa saya makan, saya tak suka makan, paksa juga makan. Dan nafsu kita berbeza-beza. Tetapi apa pun bentuk nafsu kita ni muslimah. Contoh beli baju, beli emas kan, contoh kan, ataupun makan tadi, dia perlu dikawal, ada batasnya. Maksudnya di sini kehendak nafsu kita perlu selisihi. Jangan ikutkan sangat apa yang diinginkan. Kalau kita tahu kita sudah ada, okey, kita dah ada tudung colour purple, jangan beli lagi tudung colour purple. Begitu keadaannya. Boleh faham? Okay, dah ada tudung colour purple. Tak, Ustazah, dia punya shade of colours lain, Ustazah. Ini kan purple kan ada macam-macam tau. Ada purple, apa Fika tahu purple. Purple apa macam-macam colour. Ada purple terang, purple gelap, purple yang sederhana. Beza tau, Ustazah. Okey lah. Tapi kadang-kadang ada orang dia kata manik-manik dia berbeza, Ustazah. Kan cik beli labuci cik, tudung cik. Okey, tak apalah, nak belilah tudung labuci satu kepala labuci kan. Okey lah, boleh je. Belilah cik, tak kisah. Tapi kalau kita dah ada, kenapa kita nak beli lagi? Kadang-kadang kita tu fikir begitu kan. Kita membazir, maknanya di situ kita mengeluarkan sesuatu mengikut kepada kehendak nafsu kita. Maka di sini, kalau kita tidak kawal, ia boleh menyebabkan kita memiliki hati yang tidak sihat. Itu berkenaan dengan perkara yang boleh, yang perlu dikawal. Tapi ada perkara yang tidak dibenarkan langsung, contoh dengki. Itu kehendak nafsu. Okey, kita dengki dengan orang lain, iri hati. Kan tak boleh lihat orang lain senang. Kehendak hati kita. Kenapa kita ada perasaan iri hati dengki tadi? Sebab kita hendak apa yang dia ada. Nampak tak? Kita hendak apa yang dia ada. Contoh, kita hendak ada rumah banglo. Lepas tu kita tak dapat tinggal rumah banglo. Kehendak hati kita tu tadi kan kita tak dapat tunaikan. Kemudian kawan kita ada rumah banglo. Kita sakit hati. Apa kita buat? Kita hantar pontianak kat rumah dia. Contohlah saya kata, ini jangan pula jadi idea okay. Itu saya bagi contoh ya. Sebab saya pernah berhadapan dengan kes yang begitu. Ada orang dengki dengan dia, orang yang dengki ni hantar jin dekat rumah orang ni. Kan itu kadang-kadang kita tak tahu siapa yang memusuhi kita ni muslimah. Namun yang kita nak kata ni,
Orang yang dengki itu tadi, dia tak sepatutnya melakukan hal yang sedemikian. Kerana apa? Dia mengikut kepada kehendak nafsu dia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan rezeki masing-masing. Alhamdulillah, kadang-kadang ini kenapa kita jadi begitu? Sebab kita tak lihat apa yang Allah dah beri pada diri kita. Kita hanya lihat yang apa Allah beri pada orang lain. Sedangkan terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Yes, betul kita tak dapat duduk rumah banglo, tapi at least kita ada tempat berteduh. Betul tak? At least kita ada tempat berteduh. Alhamdulillah saya ada rumah. Daripada tak ada rumah, lagi dahsyat. Betul tak? So kita lihat begini, dalam keadaan kehidupan kita ini, ada nafsu yang boleh tadi kan, contoh makan, ini semua nafsu-nafsu yang baiklah, tapi ia perlu dikawal supaya hati kita sihat dan selamat. Tapi ada nafsu, contoh kan, tadi sakit hati, tak puas hati, dengki dengan orang lain, ini nafsu yang begini tidak seharusnya ada kerana ia akan terus bawa kita kepada hati yang tidak sihat dan akhirnya bila kita nak menunjukkan hati itu kepada Allah, perjalanannya tidak sampai. Kerana kita nak bawa hati yang sihat, yang ikhlas, kan, qalbun salim, hati yang betul-betul mendapat keredaan Allah untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menjadi kepada syarat diterimanya amal soleh kita, iaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So di sini, kalau orang itu dia mengikut kepada kehendak nafsu dia, sukar. Perjalanan itu dia begitu mencabar bagi diri dia dan sekarang Alhamdulillah kita dah belajar kan, maknanya kita perlu sama-sama menjaga jiwa kita, nafsu kita itu tadi agar ia dapat dikawal. Betul lah, kadang-kadang kita memang kita ada perasaan yang sakit hati dengan orang kan, betul kan? Mungkin sebab orang tu buat kita dulu, betul. Tapi yang terbaik ialah cuba. Kita kawal keadaan itu agar ia tidak memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Baik muslimah, seterusnya kita lihat di sini perbincangan yang berikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran syurga kepada orang yang mana dia menjaga hatinya agar sihat, agar selamat. Yang memiliki hati yang sihat dan selamat itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan ganjaran syurga. Sebab itu muslimah, kita lihat ya di halaman di perenggan kita yang berikutnya, Imam Ibn Qayyim kata begini, sebagaimana orang yang mencegah dirinya dari hawa nafsu akan mendapat tempat kembali dalam syurga, maka demikian pula dengan kondisi hati dalam dunia yang merupakan syurga yang singkat. Tujuan kita menyelisihi hawa nafsu kita itu tadi bukan semata-mata untuk memiliki hati dan jiwa yang sihat. Bukan juga semata-mata untuk menjadikan ia sebagai penawar bagi hati kita muslimah. Tetapi ialah untuk mendapat ganjaran yang lebih kekal, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya dah sebutkan, orang yang memiliki keikhlasan hati, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang beginilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Infitar pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Ayat ini ada dimuatkan dalam kitab kita di situ kan? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka. Kita ada dua kategori manusia di sini. Pertama, Allah sebutkan tentang mereka yang benar-benar berbakti. Yang banyak berbakti, mereka akan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga Allah. Apa maksud orang yang banyak berbakti di sini? Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam syurganya. Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika dia menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan begini. Dia kata,
Orang yang berbakti di sini maksudnya ialah orang yang mentaati Allah dan tidak menandinginya dengan kemaksiatan. Maksudnya, dengan kata yang lebih jelas, mereka yang berbakti kepada Allah Azza wa Jal adalah insan yang taat kepada Allah dan juga meninggalkan kemaksiatan. Sebab itu mereka yang memiliki hati yang sihat dan selamat dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tempatkan ke destinasinya yang akhir, iaitu syurga Allah. Kerana ketaatannya dan kerana usahanya meninggalkan kemaksiatan. Sebab itu penting untuk kita menyelisihi kehendak nafsu kita. Kerana kehendak nafsu ini kebiasaannya ya muslimah, ia akan bawa kita kepada tempat yang sebaliknya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang berikutnya di sini. Apa kata Allah tadi? Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka maknanya dia tak taat kepada perintah Allah. Derhaka maksudnya dia melakukan kemaksiatan. Dia tadi kan dengki, sakit hati, buat orang lain, ikut kehendak nafsunya. Ini adalah orang yang derhaka. Sayangnya, mereka ini Allah tempatkan ke dalam nerakanya sebagai satu ganjaran yang sebaliknya daripada ganjaran yang pertama. Sebab ganjaran yang pertama tadi ialah ganjaran syurga. Khusus Allah berikan kepada mereka yang betul-betul berbakti demi merealisasikan ketaatan dan juga meninggalkan kemaksiatan. Jadi yang boleh kita fahami begini muslimah. Saat kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah dengan memiliki hati yang penuh keimanan tersebut, kita ingin jaga keimanan yang ada dalam hati kita supaya dalam usaha kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita membawa hati yang sihat, hati yang selamat, kerana kita tahu perjalanan destinasi akhir kita yang ingin kita miliki, yang ingin kita tuju tidak lain dan tidak bukan adalah syurga Allah Azza wa Jal. Tempat kita yang terakhir dua sahaja. Sama ada syurga atau neraka. Untuk menuju kepada kedua-dua tempat tersebut, ia adalah berdasarkan kepada apa yang kita lakukan semasa kita hidup. Apa yang telah kita usahakan semasa Allah berikan kepada kita dengan nyawa ini. Jadi kalau kita memilih satu jalan untuk berbakti dengan merealisasikan ketaatan kepada Allah dan berusaha meninggalkan kemaksiatan, bermakna kita sedang berusaha untuk menuju sebuah perjalanan menuju ke syurga Allah. Tetapi jika kita selesa dengan dosa dan maksiat, kita selesa dalam keadaan yang mana kita membiarkan diri kita melakukan dosa demi dosa, demi kepuasan hati kita, demi mengikut kehendak nafsu kita. Kita tahu tempat kita adalah neraka. Kerana kita memilih keadaan yang sedemikian. Dan jangan lupa muslimah, Allah itu maha adil. Allah takkan masukkan orang yang melakukan amal soleh ke dalam neraka. Dan Allah takkan masukkan orang yang melakukan amal kejahatan ke dalam syurga. Tidak begitu keadaannya. Apa yang kita lakukan, ganjaran yang kita peroleh sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Menyelisihi kehendak nafsu yang kita usahakan, ganjarannya adalah syurga. Namun mengikuti kehendak nafsu yang kita biarkan itu tadi, balasannya adalah neraka. Dan itu Allah telah sebutkan secara jelas ya di dalam Al-Qurannya itu tadi, dalam surah Al-Infitar pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Baik, seterusnya.
Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga ada menjelaskan kepada kita. Ya, dia kata begini, janganlah anda menyangka bahawa ayat di atas, iaitu ayat yang baru kita baca tadi, Muslimah. Ini innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Imam Ibnul Qayyim ingatkan kepada kita, jangan sangka ayat ini ia hanya berlaku hanya berbicara tentang nikmat dan neraka di akhirat. Maknanya ayat ini bukan hanya tentang akhirat kita semata-mata. Tetapi dia ingatkan kepada kita, sebenarnya seperti inilah kondisi manusia dalam 3 negeri mereka. Ketika kita hidup di dunia, kita semua hamba Allah ada 3 keadaan. Dunia, alam barzakh, akhirat. Ayat tadi tentang orang yang berbakti, kan? Kemudian Allah benar-benar masukkan dia ke dalam syurga. Orang yang mana dia melakukan kederhakaan, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Orang yang begini, mungkin bila kita baca, kita itu dekat akhirat je, dekat dunia ni tak ada pun. Bukan begitu. Sebab dia kata jangan kita assume ayat tadi itu hanya untuk kehidupan akhirat semata-mata. Kerana apa? Kita ada 3 fasa kehidupan. Sebenarnya 4 lah ya. Kita di alam rahim kan. Okay, tapi di alam rahim kita tak sebutkan di sini lah. Yang barulah kita lahir ke dunia. Okay, masuk kepada fasa dunia, alam barzakh dan akhirat. Semua perkara ini dijelaskan kepada kita yang mana sebahagian mereka berada dalam kenikmatan sedangkan sebahagian mereka berada dalam neraka, iaitu kesengsaraan. Maksudnya senang saya nak kata begini. Tentang ketiga-tiga fasa kehidupan kita ini. Bila kita baca surah Al-Infitar ayat yang ke-13 hingga 14 tadi kan, kita tak kata itu hanya berlaku di akhirat, syurga neraka itu hanya berlaku di akhirat, tetapi kita perlu fahami sebagai seorang yang beriman berkenaan dengan syurga dan neraka itu, ia sudah wujud sejak kita berada di dunia lagi. Apa maksudnya? Maksudnya begini, bila kita melakukan sesuatu berkaitan dengan amal soleh ataupun amal yang tidak baik, amal baik dan amal yang tidak baik kan, kedua-duanya mencerminkan mana tempat tuju kita di akhirat kelak. Dengan amal kita yang baik di dunia ini, amal yang baik tersebut kan muslimah kita akan bawa masuk ke alam barzakh. Saya dah banyak kali bincangkan, bila kita ini manusia meninggal dunia, yang akan ikut kita ke perkuburan 3 perkara. Ini Nabi SAW jelaskan kepada kita. Ada 3 perkara yang akan ikut kita bila kita meninggal dunia. Okey? Keluarga kita, harta kita dan amal ibadah. 2 akan tinggalkan kita, 1 akan stay dengan kita di alam barzakh. Nabi kata apa? Keluarga dan harta kita akan pergi tinggalkan kita. Selesai kan pengkebumian itu, orang dah baca talqin ke apa kat situ kan, orang akan pulang. Harta kita akan tinggalkan kita. Kita tinggal sendiri dalam alam barzakh. Apa yang tinggal? Tinggal dengan kita adalah amal soleh kita yang kita usahakan ketika kita di dunia. Kita akan bawa masuk ke dalam liang lahat, itu alam barzakh. Yang akhirnya dengan amal itu jugalah kita akan dibangkitkan ke padang mahsyar, masuk ke akhirat, yang menjadi penentu syurga atau neraka. Sebab itu bila kita cakap tentang syurga dan neraka ni, kita kata tu jauh lagi, lambat lagi. Tak. Syurga dan neraka itu sebenarnya dekat dengan kita. Dia bukan tentang kisah lambat lagi, tak. Sebab kalau kita fikir tentang lambat ataupun cepatnya syurga dan neraka ini, kita tak beramal soleh muslimah. Kita akan biarkan diri kita buat dosa sebanyak-banyaknya. Lambat lagi neraka tu, tak nampak pun neraka ni. Kita akan fikir sedemikian. Tapi, bila kita letakkan dalam diri kita bahawa syurga dan neraka, ganjaran pahala dosa tentang pahala dan dosa ini, Allah telah peruntukkan ketika kita di dunia lagi, setiap diri kita akan berusaha membawa perjalanan hati itu dengan hati yang sihat dan selamat. Kerana kita tahu hidup kita ada 3 fasa tadi, dunia, alam barzakh dan akhirat.
Hanya di dunia ini sahaja peluangnya untuk beramal soleh. Dua negeri ini ataupun dua fasa yang lain, alam barzakh dan akhirat, sudah tertutup pintu untuk beramal soleh. Tidak ada peluang. Sedangkan dunia adalah jangka masa yang begitu singkat sekali untuk kita. Alam barzakh lama, akhirat lama sekali. Bahkan tidak ada jalan kembali. Ya, tak ada orang kata nak U-turn, tak ada muslimah. Kita dah masuk alam barzakh, nak U-turn balik, tak ada. Takkan kita jumpa peluang untuk naik kembali ke dunia. Sebab itu peringatan demi peringatan kita berikan untuk diri saya juga yang muslimah. Supaya kita tidak jemu untuk beramal soleh. Supaya kita jaga hati kita ini agar ia dihiasi dengan keikhlasan. Supaya kita sentiasa siang dan malam mencari keredaan Allah. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita yang begitu singkat. Agar bila kita bawa hati kita ini menuju Allah, masuk ke alam barzakh, kita bawa dengan hati yang sihat dan selamat tadi. Bila kita bawa hati yang sihat dan selamat, bermakna kita membawa amal soleh yang sihat dan selamat juga. Sebab itu di sini Imam Ibn Al-Qayyim dia mempersoalkan kepada kita, adakah kenikmatan selain kenikmatan hati? Adakah kita ni memiliki kenikmatan lain selain daripada kenikmatan hati? Adakah azab selain azab hati? Adakah azab yang lebih dahsyat daripada rasa takut, gelisah, sedih, kesempitan dada dan keberpalingan dari Allah dan negeri akhirat, keterkaitan dengan selain Allah serta keterputusan dari Allah? Ini soalan-soalan yang diajukan kepada kita untuk kita muhasabahkan bersama muslimah. Mungkin kita melihat nikmat ini adalah nikmat harta, nikmat kita ada kebahagiaan rumah tangga contohnya. Kita ada anak yang ramai, kita ada pekerjaan. Mungkin kita melihat nikmat itu sedemikian. Tetapi jangan lupa, nikmat hati ini ialah paling utama. Kenapa? Kerana hati tempat letaknya keimanan kita. Sebab itu hati ini jadi lebih nikmat bila ia diletakkan dengan keimanan yang tidak berbelah bahagi. Kemudian ada keikhlasan. Kemudian hati itu kita usahakan untuk mencari keredaan Allah. Nikmat sangat rasanya. Berbeza dengan orang yang memiliki azab pada hatinya. Azab hati maksudnya ialah bila hatinya itu penuh dengan rasa ketakutan, rasa gelisah, sedih, kan? Dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak bahagia. Orang yang dengki contohnya, adakah dia bahagia? Bahagia ke tidak orang yang dengki? Sila jawab, itu soalan. Sila jawab. Bahagia ke tidak orang yang dengki ni? Siapa? Sila jawab dulu di situ. Bahagia ke tidak? Tak bahagia. Tak bahagia. Okey, Kak Som kata tak bahagia, Kak Aisyah kata tak bahagia, kan? Liza pun kata tak bahagia. Sebab apa? Dia tak apa. Nanti saya nak tanya orang lain tentang hal ini. Kenapa dia tak bahagia? Okey. Kita ada tetamu. Masalahnya saya tak bawa. Assalamualaikum Ustazah. Lupa nak bawa earpiece. Memang kan sini. Sakit. Saya guna laptop yang suara. Ya, apa khabar Kak Siti? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, lambat awak masuk hari ni ujung-ujung. Itulah tadi nak masuk siang, geng-geng kata nak masuk tapi tak masuk. So Kenapa mereka tak masuk? Segan.
Alah, saya nak segang pula. Kan kita dah buat hari tu kan, trial. Trial lah. Semua dah seronok dah. Itulah, saya dah janji Ustazah dah 2 minggu kan tak masuk. Lepas tu muka rasa macam bersalah pula ya. Taklah. Masya Allah. Masya Allah. Sihat Kak Siti? Saya lupa nak tanya kabarnya. Okay, Alhamdulillah. Sorry masuk last orang tengah kusyuk dengan Ustazahnya syarahan terus Alali main masuk je kan. Tak apa. Walaupun student datang lewat kat sini. Kita raikan juga student. Lewat masuk live. Alhamdulillah muat. Cuma tadi kan saya nak sambunglah perbincangan tadi dekat ni. Tadi saya tanya kalau kita ni ada rasa dengki, bahagia ke tidak? Macam mana Kak Siti? Bahagia ke tak Kak Siti? Dengki Kalau kita ni ada rasa bahagia, kalau kita ni ada rasa dengki, bahagia ke tak dalam hati kita ni? Rasa taklah. Rasa taklah. Kenapa tak? Sebab ada orang main chat-chat dengan Kak Siti lah kat situ. Kak Siti. Okay, taklah sebab dia tak happy apa kalau dia tak tenang saya rasa. Tak tenang. Sebab Kak Siti bila kita apa yang kita tengok tu kita tak happy kan untuk orang. Jadi kita sendiri tak akan happy lah. Yeah. That's what apa yang kita tengok tadi tak sebab dengki kalau kita dengki kan untuk ditujukan untuk seseorang sahabat ke siapa-siapalah yang kita tengok. Okay. So automatically I rasa kita pun tak happy lah inside our heart. Kita tak akan tenang, kita tak akan happy, macam bengkak aje kan hati. Yes, itu yang saya nak dengar sebenarnya. Kita rasa bengkak, itu ayat yang tepat kan. Hati kita rasa bengkak aje kan, nak tidur malam susah. So macam bangun pagi pun asyik fikir je kan, kenapa lah orang tu gitu, kenapa aku tak gini. Dan kita akan cari, jangan jangan tak jawab. Kakak awak jawab, jangan tak jawab. Kau dah masuk, kau kena jawab. Ni kakak dia kacau dia. Adik, sorry. Adik dia kacau dia. Tak apa, nampak sebaya lah Kak Siti dengan Kak Nur kan. Tak nampak macam adik-beradik, macam kawan. Itulah, jarak pun 2 tahun aja kan. Jarak 2 tahun. Okay. So kita lihat dekat sini macam Ajak Aisyah juga cakap kan, selalu ada rasa iri hati. Jadi dia macam rasa tak bahagia, rasa bengkak, susah nak tidur. Kan kita akan usaha cari jalan bagaimana kita nak menghapuskan nikmat yang orang itu ada. Jadi orang yang begini, hati dia azab. Sangat azab. Dia tak tenteram sepanjang hidup dia. Kalau pun saya kata, dia orang begini kan, dia takkan puas selagi mana mangsa yang dia dengkikan tu tadi kan, tak mati tau. Kadang-kadang ada kes yang begitu. Jadi ini kita panggil sebagai kedahsyatan yang ataupun azab yang ada dalam hati orang yang memiliki penyakit hati. Hatinya tak sihat, hatinya tak selamat. Dan kita tidak mahu hidup yang tadi saya sebut, hidup kita singkat. Kita tidak mahu hidup dalam keadaan yang singkat ini, tetapi kita mensia-siakan banyak peluang yang Allah berikan untuk beramal soleh. Kita habiskan peluang-peluang yang ada hanya untuk satu matlamat, memusnahkan kehidupan orang lain. Maknanya kita memilih pada sebuah kehidupan yang penuh kesia-siaan. Okey, baik, terus kita lihat ya pada slide kita yang berikutnya di sini. Kita berada di perenggan yang keberapa Kak Siti? Perenggan keberapa perenggan keberapa Kak Siti? Kita berada di perenggan yang keberapa Kak Siti? Okay. Buku Kak Siti ada buku tak? Ada buku tak? Bukti ada buku. Dia khusyuk cari salah orang, ada je idea-idea jahat masa terbuang sia-sia. Betul Kak Mas. Orang yang khusyuk tu yang cari idea tu kan sampai dia terbuang masa dia. So kita berada di perenggan yang kalau saya muka surat 180 di perenggan yang ketiga.
Tak Kak Siti sama ke dengan saya muka surat? 100 berapa tadi? Saya Saya rasa berbeza. Saya now 171, right? 171, okay. 171, paragraf berapa Kak Siti? Paragraf berapa tolong. Okay. Bermula daripada segala bentuk kecintaan. Last paragraph. Last paragraph page? Muka surat 171 last paragraph. Okay, muka surat 171 last paragraph. Okay, kalau untuk yang sama muka suratnya dengan Kak Siti 171 last paragraph. Kalau Ustazah muka surat 180 di paragraf yang ketiga. Jadi di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita berkenaan orang yang mana dia meletakkan kebergantungan dan kecintaannya kepada selain Allah. Kenapa dia ada azab ataupun dia memiliki hati yang penuh dengan azab itu tadi. Dan ketidaktenangan, ketidakbahagiaan, kerana orang ini dia meletakkan kecintaan dia, ini nafsu dia tadi kan, kecintaan dia dan kebergantungannya kepada selain Allah. Jadi orang yang begini dia ada 3 azab. Di dunia Imam Ibnul Qayyim ceritakan orang yang begini dia ada 3 azab. Macam mana? Kalau letak macam ni, okey. Kecil kan? Muka kecil. So, this one better muka saya kecil tak apa Ustazah. Oh ya, nak muka Kak Siti kecil? Janganlah. Kita nak besarkan juga nanti muka Kak Siti. Kita nak besarkan juga muka Kak Siti. Okay. But I prefer like this one. Which one you think better? Yang tadi Okay, kita sambung So kita ada 3. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita dengan 3 keadaan orang yang mana hatinya penuh dengan azab itu tadi. Semasa dia di dunia, iaitu dia kata apa? Sebelum dapat, setelah dapat, ketika nikmat dirampas. Apa benda yang sebelum dapat, setelah dapat ni Kak Siti? Kak Siti kata menyesal pula aku masuk ni kan, aku seorang kena jawab soalan-soalan ni. Taklah, tak pernah menyesal lah Ustazah. Alhamdulillah tak pernah menyesal. Alhamdulillah, suka saya dengar macam gitu. Okey Kak Siti, kalau lihat pada paragraf tu kan, kita ada perbincangan di situ. Imam Ibnul Qayyim dia kata gini, orang yang mana dia letakkan segala bentuk kecintaan dan kebergantungan hanya kepada selain Allah, dia akan menyebabkan orang ini dia terkena azab yang pedih. Jadi azab yang pedih ini di dunia dia kata ada 3 kali azab yang Allah berikan kepada dia. Ada 3 kali azab. Iaitu pertama tadi saya kata sebelum dapat. Maksudnya di sini dia diazab sebelum mendapatkannya hingga akhirnya benar-benar mendapatkannya. Maksudnya tadi kan kita sepanjang perbincangan ini kita bincangkan tentang orang yang dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Orang yang dengki pada nikmat orang itu kan, dia akan fikirkan bagaimana dia nak dapatkan nikmat tersebut. Contoh, dia nampak kawan dia ni dinaikkan pangkat. Ini saya bagi contoh saja dinaikkan pangkat. Kemudian dia rasa dengki tadi. Sebelum dia nak dapatkan pangkat yang dia iri hatikan sangat tu tadi, yang dia kata kenapa orang tu dapat, kenapa bukan saya dapat, sepatutnya aku yang berada pada that position lah dia katakan, patut aku yang dapat, aku dah kerja lama apa, mungkinlah dia rasa begitu kan. Tapi di sini orang yang begini, sebelum dia nak dapatkan apa yang dia hendak, yang sebenarnya sudah dimiliki oleh orang lain, dia akan rasa azab kerana apa? Dia akan fikir pelbagai macam cara bagaimana nak supaya orang tadi dilucutkan daripada jawatan tersebut. Mungkin dia akan fikir, aku nak fitnah dia lah. Aku nak aibkan dia lah. Aku nak buatlah apa-apa.
Aku nak tuduhlah dia ni curi wang syarikat ke apa. Biar dia tu keluar terus daripada syarikat ni. Jadi jawatan tersebut aku yang dapat. Namun ia memerlukan kepada usaha keras, bukan? Dia rasa azab 24 jam, dia fikir macam mana. Ini maksud Imam Ibn Al-Qayyim. Sebelum dia dapat, dia rasa azab. Tapi kita kata, kalaulah dia betul-betul dia buat apa yang dia nak tu tadi. Mungkin dia fitnah kawan dia sampai kawan dia diberhentikan kerja, lalu dia memang dapat pangkat yang dia nak tadi kan? Adakah dia tenang dengan apa yang dia dapat? Imam Ibn Al-Qayyim kata tidak. Walaupun setelah dia dapat, dia masih lagi rasa azab. Kenapa? Dia jelaskan di sini, sesudah mendapatkannya, dia diazab dengan rasa takut. Kalau apa yang didapatkannya tersebut hilang dan dirampas. Dia rasa takut, macam mana ni? Kalau sekarang dah dapat ni kan, dah bagus aku dah dapat dah, orang tu dah tendang. Mungkin orang yang begini dia akan sentiasa dalam keadaan yang takut, orang lain pula yang akan rampas tempat dia akan rasa bimbang, macam mana dia nak kekalkan tempat dia ini, macam mana dia nak supaya orang lain support dia. Dia akan risau 24 jam sekali lagi untuk dia mengekalkan jawatan yang dia ada ataupun pangkat yang dia dah dapat itu tadi. Yang mana sebelumnya dia gunakan dengan usaha yang pelbagai macam untuk dia dapatkan. Tapi setelah dia dapat, dia masih tak tenang kerana dia risau. Kalaulah ada orang pula yang buat begitu kepada diri dia. Seterusnya, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah berikan kepada kita dengan keadaan yang ketiga. Iaitu ketika nikmat dirampas. Okey? Ketika nikmat dirampas. Bila nikmat dirampas, dalam hal ini, macam kecil pula. Tak nampak benda tu. Okay, poin kita yang ketiga yang akhir ni kan. Okay, di situ ketika nikmat dirampas, dalam hal yang begini, kita lihat Imam Ibn Al-Qayyim dijelaskan jika apa yang didapatkannya tadi ternyata dirampas. Dan maka bertambahlah apa yang didapatkannya tadi, maka bertambahlah penderitaannya. Demikianlah 3 jenis azab yang dirasakan di dunia. Jadi orang yang begini, dia dapat yang last kali bila apa yang dia usahakan tadi kan, tiba-tiba ada orang lain pula yang merampas nikmat tersebut. Dia akan rasa sedih, kecewa, berputus asa kerana apa dia akan kenangkan. Dulu saya nak dapatkan pangkat ni bukan main susah lagi. Saya usaha 24 jam, saya fikirkan, saya buat macam-macam supaya kawan saya yang dulu sebenarnya menyandang jawatan ini disingkirkan daripada tempat ini. Bila saya dah dapat, orang lain pula yang dapat. So rasanya pada ketiga-tiga keadaan ini, sebelum dia dapat, dia rasa azab. Setelah dia dapat, dia rasa azab. Kemudian bila tiba-tiba apa yang didapatkan itu tadi dirampas oleh orang lain, makin dia rasa azab. Orang yang begini, yang hatinya begini, dia akan lihat betapa seksanya kehidupan dia. Dia akan rasa ketidakbahagiaan sepanjang kehidupan dia. Kerana apa? Kerana dia letakkan kecintaan dia pada pangkat itu tadi. Dia letakkan kebergantungannya pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan buat perkara-perkara yang memudaratkan orang lain dan dirinya sendiri. Orang yang meletakkan seluruh kecintaannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia takkan menjebakkan diri dia pada perkara-perkara yang boleh bawa dia ke dalam ketiga-tiga jenis azab tersebut. Begitu juga mereka yang meletakkan kebergantungan hanya kepada Allah. Mereka tidak akan meletakkan diri mereka pada keadaan-keadaan yang boleh buat mereka melakukan sesuatu yang melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kerana tadi pun saya sebutkan, rezeki kita masing-masing. Itu adalah qada dan qadar Allah.
Allah tetapkan dia yang dapat pangkat tersebut, yes, itu milik dia, itu takdir yang Allah tetapkan untuk dia, sudah. Kita ada takdir yang lain, kita ada rezeki yang lain yang boleh kita usahakan. Jangan ganggu rezeki orang lain. Sebab itu mereka yang mendapat ketiga-tiga bentuk azab ini, sebelum dapat, setelah dapat, ketika apa yang telah didapat itu kemudiannya ditarik kembali ataupun dirampas oleh orang lain, orang yang begini mereka meletakkan kecintaan dan kebergantungan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bahaya ya dalam keadaan yang sedemikian. Sebab itu kita lihat, tadi pun saya dah jelaskan, ya, Kak Siti ingat tadi saya sebutkan bila kita meninggal dunia apa yang kita bawa? Okey. Okey, dah ambil. Okey. Ingat. Okey. Apa tadi saya dah sebutkan? Kita bawa apa tadi? Amalan kita. Amalan kita. Ada 3 benda, apa tadi yang saya sebutkan? 3 perkara? Oh, 3 perkara Selain daripada amal. Kita ada 3 tadi kan? 1, ahli keluarga. 2, yelah, ahli keluarga memang tak masuk dalam kubur sama kita. Tak. Bila kita meninggal dunia, kita ketika jenazah dibawa ke perkuburan, ada 3 perkara yang dibawa. Sebagaimana Haji Aisyah dah jawabkan untuk Kak Siti. Kak Siti cakap terima kasih Kak Mak Aisyah ni. Okey, terima kasih. Tak nampak belum nampak. Okey. Okey. Kita bawa amal. Okey, first kali keluarga. Kemudian keluarga dan amalan kita. Same what? Keluarga amalan kita. Sedekah kita kan, amal jariah kita, right? No. Yang tadi yang saya sebutkan, yang di awal perbincangan tadi. Kita bawa 3 perkara, okey, semasa jenazah diiring ke perkuburan, kita bawa 3 perkara. Kita bawa ahli keluarga kita bawa harta kita, dan kita bawa amal. Amal tu termasuk sedekah jariah kita lah tadi. Okey. 2 1 je kita bawa. Yes. Jadi sekarang orang yang kita bincangkan tadi kan, mereka yang mana meletakkan kecintaan dan kebergantungan selain kepada Allah, selain Allah. Orang yang begini di dunia dia dapat 3 azab tadi. Okey? Setelah dia dapat, dan juga ketika nikmat yang dia nak dapatkan tadi dirampas. Perkara itu, azab tersebut tidak berhenti begitu sahaja. Jika dia tidak bertaubat daripada rasa dengki dia, kan, jika dia tak merasa nyesal dengan apa yang telah dia lakukan dan dia bawa mati kedengkiannya itu, orang yang begini, okey. Tidak bertaubat daripada rasa dengki. Kenapa suara saya jadi orang yang begini, ketika dia masuk ke alam barzakh, kan, sebab dia bawa amalan yang sia-sia tadi, penderitaan tersebut dia akan bawa sekali bersama dengan dia. Bila dia meninggal dunia, dimasukkan ke liang lahat, okey, dia masukkan, berlakulah kehidupan di alam barzakh, dia menyesal, yang dirasa menderita, dan dia akan dikenakan dengan azab yang menyakitkan. Sehinggalah pada waktu itu barulah dia sedar, kenapa masa saya hidup, saya dengki dengan kawan saya. Kenapa saya buat jahat dengan kawan saya? Saya tak sepatutnya buat begitu. Tapi adakah jalan untuk patah balik? Tidak ada. Tidak ada jalan untuk dia kembali semula. Kerana sudah selesai kehidupan dia. So kita kena faham begini muslimah. Azab bukan hanya kita dapat di dunia. Kita akan bawa azab itu masuk ke liang lahat. Seterusnya, ia juga kita akan bawa ke akhirat kelak. Sebagaimana tadi Imam Ibn Qayyim menyatakan, kita ada 3 fasa kehidupan yang akan kita lalui. Tapi fasa kehidupan di dunia inilah yang perlu kita laksanakan ataupun kita buat yang terbaik. Orang kata all out lah kita dalam hidup kita dekat dunia ini, supaya kita akan bawa amal yang soleh, amal yang terbaik, agar azab tersebut ia tidak ada
dalam jiwa kita, pada diri kita, sampailah kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Okey, sebab itu begini ya, kita kalaulah ya saya kata, kita ada jiwa yang bermasalah tadi, yang tak sihat kerana ada penyakit-penyakit yang dimasukkan dalam hati tersebut kan, pastikan kita jaga ni istiqamah. Ini antara cara untuk kita merawat hati kita. Maksud istiqamah di sini ialah kita konsisten dengan amal ketaatan. Jaga solat kita, puasa, terus-terusan berbakti kepada kedua ibu bapa jika sekiranya kedua ibu bapa kita masih lagi hidup. Kan? Kalau ibu ayah kita tidak ada lagi, buat baik dengan ahli keluarga, adik-beradik ibu ayah kita. Begitu keadaannya. Maknanya insan yang dia meletakkan kecintaan dan kebergantungannya kepada Allah, mereka akan buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, yang mana ia bukan hanya berkaitan dengan amal ibadah, tetapi bagaimana pergaulannya dengan insan di sekelilingnya. Menjadi orang yang berakhlak mulia, jaga lidah, ya, jaga pemikiran yang husnuzon, beberapa keadaan-keadaan yang baik. Dan kita perlu jadikan semua itu tadi, amal ketaatan itu tadi, sebagai satu amal ketaatan yang kita pegang supaya ia istiqamah, ia konsisten. Maksudnya apa? Dalam keadaan kita nak mencari penawar untuk hati kita, kita perlu berusaha dalam ketaatan yang kita nak istiqamahkan tadi kan, kemudian berusaha meninggalkan kemaksiatan, ini juga perlu istiqamah, konsisten. Tak bolehlah hari ini tinggal maksiat, esok tak tinggal. Tak boleh begitu. Maknanya usaha meninggalkan kemaksiatan ni perlu juga konsisten. Ya, tak boleh kita, tak apalah hari ni je tinggalkan, dia esok buat lagi. Kan? Minggu ni je lah aku bertaubat je, minggu depan buat lagi. Tak boleh semikian. Itu maknanya tidak ada istiqamah. Okay. Dan juga yang paling penting juga di sini ialah istiqamah untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar hati kita tetap dalam ketaatan, agar hati kita ini sentiasa kita kuatkan ia agar ia terhindar daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita menyimpang. Maka sebab itu begini muslimah, saya nak kongsikan dengan satu kisah yang pernah ataupun satu kemusykilan lah ya, yang pernah dipersoalkan oleh Anas radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu an dia kata gini kepada Nabi. Ketika dia banyak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Anas cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqul. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Jadi Anas ni dia banyak dengar Nabi doa dengan doa ini. Yang mana kemudiannya Anas dia tanya kepada Nabi. Okey? Dia tanya kepada Nabi, Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man nabika wa bima ji'ta bihi. Ini kemusykilan dia yang saya nak kongsikan ya. Dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ni telah beriman dengan engkau dan apa yang engkau bawa, iaitu dakwah yang Nabi bawa, keimanan kan, mereka terima apa yang Nabi SAW bawa itu tadi. Dan dia tanya kepada Nabi, fahal takhafu alaina, adakah engkau bimbang tentang kami? Jadi apa jawab Nabi di sini? Nabi kata, qala na'am. Ya, aku bimbang tentang kalian. Kenapa Nabi bimbang? Nabi jelaskan kepada Anas radhiyallahu an. Nabi kata kepada Anas, kerana hati anak Adam ini, ya, hati manusia,
Dia berada pada dua jari antara jari-jari Allah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bolak-balikkan hati kita ini muslimah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kepada kehendak Allah. Adakah Allah ingin tetapkan kita terus berada dalam keadaan penuh keimanan? Atau Allah ingin letakkan kita pada jalan yang penuh menyimpang? Sebab itu Nabi SAW banyak berdoa dengan doa ini. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, ni kita bincang tentang istiqamah itu tadi muslimah. Supaya Allah tetapkan hati kita terus berada pada ketaatan. Iaitu kita nak hati kita ini yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan keimanan. Alhamdulillah ya muslimah, hati kita ini semua Allah berikan dengan keimanan. Itu nikmat yang paling besar yang tidak boleh sesekali kita sia-siakan nikmat tersebut. Sekarang tugas kita ialah menjaga keimanan itu agar ia kekal, agar ia tetap berada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan ketika kita hidup. Namun kita jangan lupa, kita perlu banyak meminta kepada Allah dalam keadaan yang kita tahu hati kita yang sudah Allah beri dengan keimanan itu juga Allah boleh untuk bolak-balikkan ia, sama ada kekalkan kita dalam keadaan yang taat kepada Allah ataupun kita berada pada jalan yang menyimpang. Tugas kita sebagai hamba Allah sekarang ini terus-terusan beramal soleh dan jangan berhenti minta kepada Allah. Bila kita minta kepada Allah, itu juga kita panggil ia sebagai usaha untuk mengekalkan jiwa kita berada dalam keadaan yang taat kepada Allah. Kita minta kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya setiap hari dalam kehidupan kita sehingga kita berada di penghujung nafas kita agar Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita di atas agama ini. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Terima kasih kepada Kak Siti kerana dengan saya pada petang ini. Kak Siti, ada apa-apa soalan untuk dipertanyakan? Tak ada Ustazah. Betul tak ada? Tak ada. Betul tak ada? Saya tanya banyak kali ada tak ada. Ada pun. Next week nak masuk ke tak? Next week masuk cepat-cepat sikit ya. Saya? Next week masuk cepat sikit. Okey. Bukan cepat sikit, pukul 3 tu. Saya live terus masuk. Okey. Dengan teman-teman yang lain lah ya. So teman-teman yang lain. Wow, teman-teman yang lain sekali. Nuza. Dia mengadu kat sini. Zah. Okay, tak apalah. Okay, Alhamdulillah ada juga teman saya petang ini kan. Kalau tak ada macam bosan juga. Alhamdulillah dapat juga berbual dengan Kak Siti. Okay, Kak Siti betul tak ada apa-apa soalan? Tak adalah, not on air. Okay, terima kasih Kak Siti. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati hidupnya dan memberikan kemudahan. Same doa for you Ustazah. Take Ya, care. terima kasih. Okay. Take care kakak. Okay. Okay. Okey muslimah, terima kasih untuk semua yang mengikuti kuliah saya pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan setiap apa yang kita bincangkan, doa tadi yang telah saya kongsikan dapat kita amalkannya sepanjang hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan di tempat yang sama, di waktu yang sama. Saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.